Good evening, everyone. Thanks for this opportunity. We are from SDZ 5 and our topic is gender equality. And I am Joy Bhakto. Our team member's name has already been mentioned, so I'm not repeating that, but all my group members are so supportive and I am grateful to them. At the beginning of our presentation, I'm going to tell you a story of a young girl named Salma. Salma and her entire family lived in a rural village of Bangladesh. Her grandfather was a fisherman. He mainly earned all the livelihood for his family. So normally he used to make all the important decisions because Salma's grandmother was only a housewife and she was always inferior to the family. Exactly the same thing happened for Salma's mother. She was an illiterate person and a normal housewife. She couldn't make any decision to the family because all the financial supports were provided by Salma's father. And the society thought that Salma's mother did not have any potentials to contribute in the family or in the society. So at this moment, if you come out from a situation and think about Salma's family's point of view, can you see any possibility that Salma's family will think the way they think about Salma's brother? Or can you see any possibility of gender equality for Salma? Obviously, the answer is a big fat no, because the inequality has greatly involved with our society, with our culture. Now, there are many possible solutions to improve girls like Salma's situation. Among them, the most important tools are by empowering the power of the women, and the most obvious one by changing the society's attitude towards girls. We are giving example with the girls, but it goes same for people who are third gendered. So here come our idea how we can minimize this inequality. We have to motivate the society people. We need to show them that if we give the same opportunity to a girl like we give a boy, she has the same potential to contribute in the family, society, or in politics of a nation. And it is important for a nation that all the citizens, regardless their gender, contributes equally for a proper social and economical growth. So for this reason, we'll dress up two girls. One will be dressed as an educated, self-employed girl who is updated to modern era and who can contribute to the society. There will be a tag in his dress written what we could be. And the other girl will be dressed up like a girl like Salma, who is neglected by her family, deprived of all the opportunities she could get, maybe holding a baby in her lap at the age she should be at school. You know what I mean? And there will be a tag in her dress saying what we are. And after that, we will place them side by side in a common place, like in a village bus stop or a tea stall, near a tea stall and near a marketplace, in a common place. It's a very small initiative, but it's, we think, a very important one because it's always hardest to take the first step. And also, it is directly related with SDG's goal, as we reflect that if we can do that, we can terminate the discrimination against women and girls everywhere, ensuring women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making, politics, economics, and public health. We can show them that universal access of sexual and reproductive health of a girls and reproductive rights, which are directly related to SDG's goal. It's a fast initiative. If we start the step, many other idea will come and we can greatly show up with our idea. While doing this research, we have learned a lot of things, such as SDG's focus to make a world where all the people would be considered equally, regardless their sex, and everybody will get the same opportunities to utilize their potentials and carry out the best possible outcome for the society and the nation. This was all about my presentation. Thank you for the patience. Especially, I'm extremely sorry for the technical difficulties I have faced. And that's all about my presentation. Thank you so much. I actually like the presentation এবং আমাদের কারেন্ট কনটেক্সটে যেভাবে দুটো এক্সাম্পল দিয়ে জয় ভাই বলেছেন যে চেষ্টা করবেন মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য, ওইটা হয়তো কাজে লাগবে। লোকাল কমিউনিটি গুলোতে আসলে কাজ করা ঢাকা শহরে বা যে কোনো বড় শহরে কাজ করা খুবই আলাদা, কারণ লোকালিটিতে
অনেকেই অনেককে চেনে, সামাজিকভাবে একটা প্রেসার থাকে, অনেক সময় কাজ করতে গেলে লোকাল বিভিন্ন কমিটি থাকে যারা এসে আপনার কাজে বাধা দিবে। এই জিনিসগুলো কিন্তু ঢাকা শহরে বা যে কোনো বড় শহরেই, মেট্রোপলিটন শহরে আমাদের যে 6টা বিভাগ, শহরগুলোতে অনেকটাই সহজতর। হ্যাঁ, তো ওই জায়গায় চ্যালেঞ্জ ডিফারেন্ট, একদমই ডিফারেন্ট। আমি এমনও প্রজেক্ট দেখেছি যে সেম প্রজেক্ট ঢাকায় খুবই মানে প্রশংসিত, বাট কিছু লোকালিটিতে গেলে সেখানে আপনাকে লোকাল কমিটিরা সালিশ বসাবে যে এই ধরনের কথাবার্তা এখানে বলা যাবে না, কাজ করা যাবে না। তো মানে এই ব্যাপারগুলো আমাদের হয়তো মাথায় রাখতে লাগবে, এগুলো করার সময় আগে একটা প্রি প্ল্যান করে নিতে হতে পারে আর কি। নিলয় আপু যদি কিছু বলতে চায়। আমার তেমন কিছু বলার নেই। আই রিয়েলি লাইক দ্য আইডিয়া, বাট রাতুল দেব যেটা বললেন সেটাই ধরে একটু বলতে চাই যে আপনি তো একটা আইডিয়া দিয়েছেন, ধরেন আপনি এক জায়গায় কাজ করতে গেলেন, বাট আপনি একটা গ্রুপ অফ পিপল থেকে এটা এগেনস্টে একটা কিছু মানে মানে দে আর এগেনস্ট দ্য আইডিয়া, তখন আপনি তাদের সাথে কিভাবে নেগোশিয়েট করতে চান কিংবা কিভাবে তাদেরকে আপনার দলে আনতে চান পারছে? আচ্ছা, এখন যদি কোনো গ্রুপ অফ পিপল আমাদের এগেনস্টে আসে, মানে আমাদেরকে যদি কাজটা করতে না দেয়, সেক্ষেত্রে আমরা কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স দেখাবো যে আমাদের বাংলাদেশের নারীদের পার্সেন্টেজ হচ্ছে 49.42। হ্যাঁ, তো আমরা যদি 49 না 49, সরি মাই ব্যাড, 49% পপুলেশনকে যদি আমরা ডিপ্রাইভ করে রাখি, শুধুমাত্র হচ্ছে 51% পপুলেশন দিয়ে কিন্তু একটা জাতির বা একটা সোসাইটির কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট সম্ভব না। আমরা হচ্ছে ফুল পটেনশিয়ালের হাফটা ব্যবহার করতেছি। তারপরে হচ্ছে হলো গিয়ে, হ্যাঁ, আমাদের অবশ্যই এই জেন্ডার ইকুয়ালিটি বিষয়টা হয়তো কিছু কিছু দিক দিয়ে খুবই সেন্সিটিভ একটা বিষয়, কিন্তু যদি আমরা আমাদের ফুল পটেনশিয়াল দিয়ে আমরা যতটুকু জানি ততটুকু যদি তাদের মধ্যে তাদের ভাষায় তাদেরকে বুঝাতে পারি, আশা করি অবশ্যই কিছু লোক বিরোধিতা করবে, কিন্তু গ্রেটার পিপল হচ্ছে আমাদের সাপোর্টে থাকবে, এটা আমরা আশা করতেই পারি। যেহেতু অধিকাংশই এখন আমাদের লোকজন আশেপাশে মোটামুটি শিক্ষিতই বলা যায়, আমাদের 70%-এর উপরে লোকজন শিক্ষিত, সো অবশ্যই আমাদের বর্তমান কনটেক্সটটা তারা বোঝার চেষ্টা করবে। বাট ইয়েট এট দি এন্ড অফ দ্য ডে কিছু লোক থাকবে যারা আমাদের এটা এগেইনস্টে কাজ করবে। আমি জয় ভাইয়ের স্পিরিট বা আগ্রহের প্রশংসা করি, পাশাপাশি একটু মনে করিয়ে দেই যে আমাদের প্রচলিত কিছু বাংলা প্রবাদ আছে, জনপ্রিয় অজনপ্রিয়, যেমন একটা হচ্ছে চোরাই না শুনে ধর্মের কাহিনী। তো অনেক সময় এই স্ট্যাটিস্টিক্স বা অনেক ভালো ভালো উদাহরণ অনেকেই শুনবে না। তো এই ক্ষেত্রে আবার কালকে আমি ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটা ওর স্পিচের পরের বিশ্লেষণ শুনছিলাম, ওদের যে ডিবেট হলো, অনেক হয়তো দেখেছে, যে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং জো বাইডেনের। তো ওখানে একটা ইয়ে ছিল যে ফর গ্রেটার গুড সামটাইম ইউ নিড টু শেক ইউর হ্যান্ড উইথ অ্যান ইভিল পারসন। তো এটার মানে হচ্ছে এই যে অনেক সময় আমাদের কারোর সাথে হয়তো কোলাবোরেশনে যেতে হয় বা নেগোসিয়েশনে যেতে হয়, যেটা হয়তো বা আমাদের কাজের সাথে ম্যাচ করে না বা আমাদের নৈতিকতার সাথে ম্যাচ করে না, কিন্তু ওইটার মধ্যে দিয়ে হয়তো আরেকটা গ্রেটার গুড সামনে আসতে পারে। তো এটা পরিস্থিতি অনুযায়ী, তবে আমার এক্সপিরিয়েন্স বলে অনেক সময় আগে থেকে, আপনি ধরেন কথার কথা একটা প্রজেক্ট করতে যাচ্ছেন একটা এলাকায়, এটা এসডিজি 16 যে প্রেজেন্টেশন ছিল, ওই ক্ষেত্রেও এটা অনেকাংশেই কাজে লাগবে। জেন্ডার, তারপর পিস বিল্ডিং, কারণ পিসের সাথে রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্ট জড়িত, ওমেন অ্যান্ড জেন্ডার, এই কয়েকটা বিষয় বাংলাদেশ বা আমাদের সাবকন্টিনেন্টে খুব সেন্সিটিভ। তো আগে থেকেই একটু গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে এলাকার পলিটিক্যাল লিডার যারা এমনকি আপনার এগেনস্টে থাকতে পারে, এরকম হলেও যদি আগে থেকে একটু গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করে নেওয়া যায়, লোকাল প্রশাসন, পুলিশ হতে পারে, যে কেউ হতে পারে কিন্তু, বা প্রয়োজন বোধে আপনারা লোকালে তাদের হয়তো এই জিনিসটা বোঝারই ক্ষমতা নাই, সেক্ষেত্রে আপনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থেকে ম্যানেজ করিয়ে নেবেন জিনিসটা। এগুলো বলার কারণ হচ্ছে যে যখন প্রজেক্ট হয়েছে, আমরা তো একদম ছোট জায়গা থেকে শুরু করেছি এক সময়, করতে করতে এখন কিছুটা হলেও এক্সপেরিয়েন্স, ওই জায়গাগুলো কাজে দেয়। নেগোসিয়েশন এবং অনবোর্ডিং করা, পিপলকে অনবোর্ড করা, তাকেও এই উদ্যোগের একটা ভাগিদার করা, তখন তাদেরও ভালো লাগে যে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি এটা বুঝি না কিছু, জয় ভাই কি করতেছে, কিন্তু আমাকে সে দাওয়াত দিয়েছিল এটার ওপেনিং এ, বা আমার সাথে সে আলোচনা করেছে, আমার মনে হয় এটা ভালো কিছু হবে। যেটা লোকাল সিস্টেম, তো নোয়িং ইউর অডিয়েন্স ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট।